Hello everyone, this is my first lecture on the paper Basic Logic and Number Theory for the first year BSc Mathematics students in Calicut University. What is logic? Logic is the study of principles and techniques of reasoning. We know the meaning of reasoning is യുക്തി ചിന്ത, അതായത് യുക്തിപൂർവം ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളുകളെക്കുറിച്ചും ടെക്നിക്സുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനത്തെയാണ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, this logic is actually originated from ancient Greeks. Okay, the Greek philosopher Aristotle is known as the father of logic. Greek philosopher Aristotle is known as the father of logic. Okay, now you can refer your textbook to know more about the history of logic. To express the logical expressions symbolically or mathematically, we need some symbols and rules which will help to think systematically. The language involving such symbols and rules is the language of logic. Next, we can discuss an important definition: propositions. Propositions. Propositions are also called logical statements. Logical statements. A proposition is a declarative sentence that is either true or false, but not both. That is, a proposition is a declarative sentence that is either true or false, but not both. അതായത് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്? എ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിക്ലെയർസ് എ ഫാക്ട്. ഒരു ഫാക്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസിനെയാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇസ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്, ബട്ട് നോട്ട് ബോത്ത്. അതായത് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂവോ ഫാൾസോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരേ സമയം എന്താവാൻ പാടില്ല, അത് ട്രൂവും ഫാൾസും കൂടെ ആവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ട്രൂവും ഫാൾസും ആവാൻ പാടില്ല. ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസിന് നമുക്ക് അത് ട്രൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസിനെയാണെന്ന് പറയാം പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ സമയം അത് ട്രൂവും ഫാൾസും കൂടെ ആവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, പ്രൊപ്പോസിഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ വേരിയബിൾസ് ഓർ ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ്. പ്രൊപ്പോസിഷണൽ വേരിയബിൾസ് or Boolean variables. Okay, that is, propositional variables or Boolean variables are variables that represent propositions. Okay, usually we denote the propositional variables or Boolean variables by the lowercase letters p, q, r, s or t. Okay, now we can discuss some examples. Consider the following sentences. First one is 5 plus 3 is equal to 8. അതായത് നമുക്കറിയാം 5 plus 3 equal to 8 is a declarative sentence. ഒരു ഫാക്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് 5 plus 3 equal to 8 എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? വി നോ 5 plus 3 equal to 8, so it is true. Okay, it is true. So this sentence is a proposition. ഇതൊരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, അത് ട്രൂ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, now second sentence നോക്കാം. കാലിക്കറ്റ് is the capital of Kerala. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. അതായത് കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് കേരളയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എന്നാണ് ഈ സെന്റൻസ് പറയുന്നത്. അത് ശരിയാവാം, തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ, ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ്. ഒരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, because we know the capital of Kerala is Thiruvananthapuram. Okay, so the second
sentence is a declarative sentence which is false. So this is a preposition. Okay, what about third sentence? Third sentence is 2 plus 2 equal 4 and all the roses are yellow in color. Here actually this is the third sentence is a combination of two sentences. First sentence is 2 plus 2 equal 4 and the second sentence is okay. So we know 2 plus 2 equal 4 is true, but all the roses are yellow in color. It is wrong. Okay, it is false. So we can say that this sentence 2 plus 2 equal 4 and all the roses are yellow in color is wrong, because this is true but this is wrong. So this is false. Okay, but it is a declarative sentence. Okay, ഇതൊരു declarative sentence ആണ്, പക്ഷേ ഈ സെന്റൻസ് false ആണ്. Okay, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ two sentences two sentences are connected by this and. Okay, so this is false, but it is a declarative sentence, so we have this is also a preposition. Okay, now what about fourth sentence? This is the same sentence that is we discussed in 3, but it is these are two sentences which is connected by or. Okay, that is 2 plus 2 equal to 4 or all the roses are yellow in color. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായാൽ തന്നെ ഈ സെന്റൻസ് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 2 plus 2 equal to 4 എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, ട്രൂ ആണ്. All the roses are yellow in color എന്നുള്ളത് wrong ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ false ആണ്. So but this is combined by using or, so we can say that this sentence 2 plus 2 equal to 4 or all the roses are yellow in color is true. ഇത് ട്രൂ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ തേർഡ് സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ആയിരുന്നു, അതായത് ഇത് രണ്ടും ശരിയായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക, ആ സെന്റൻസ് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർ ആണുള്ളത് ഫോർത്ത് സെന്റൻസിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 plus 2 equal to 4 or all the roses are yellow in color എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ട്രൂ ആണ്, ബിക്കോസ് ഇത് ട്രൂ ആണ്, ഇത് റോങ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് ഹിയർ ഓർ. ഓക്കെ, also this is a declarative sentence, so the sentence 4 is a declarative sentence which is true, so this is also a preposition. So നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 4 സെന്റൻസും ഡിക്ലറേഡ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. Now what about fifth one? Fifth one is x plus 3 equal to 4, where x is a unknown variable. Okay, so x can take any value. Okay, so x plus 3 equal to 4 എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, x plus 3 equal to 4 എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ട്രൂ ആവുന്ന കേസ് ഉണ്ട് when x is equal to 1, x unknown ആയതുകൊണ്ട്, unknown variable ആയതുകൊണ്ട്, if we can take x equal to 1, then this will be true, this sentence will be true if x equal to 1. If x is not equal to 1, this sentence is wrong. So ഇത് നമുക്ക് ട്രൂ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾസും ആവാം. ഓക്കെ, ട്രൂവും ഫോൾസും ആവുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണിത്. ദിസ് ഇസ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഇതിന് ട്രൂവും ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസും ആക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് സിക്സ്ത് വൺ? സിക്സ്ത് വൺ ഇസ് മൺഡേ ഈസ് എ ഹോളിഡേ. മൺഡേ ഹോളിഡേ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൺഡേ ഈസ് എ ഹോളിഡേ എന്നുള്ള സെന്റൻസ് ഇസ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്, ബിക്കോസ് മൺഡേ ഈസ് എ ഹോളിഡേ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, അത് ഒരു ഫാക്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണോ അല്ലേ? മൺഡേ ഹോളിഡേ ആവാം, ആവാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആയിട്ട് മൺഡേ വരുന്ന കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് മൺഡേ ഹോളിഡേ ആണെന്ന് പറയാം. ജനറലി മൺഡേ എന്തല്ല, ഒരു ഹോളിഡേ അല്ല. അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണെന്നും പറയാം, ഫോൾസ് ആണെന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ട്രൂ ആവുന്ന കേസ് ഉണ്ടാവും, ഫോൾസ് ആവുന്ന കേസ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. സോ ഇത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, ബട്ട് വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതും എന്തല്ല, ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ അല്ല. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, ഓപ്പൺ ദി ഡോർ. ഓപ്പൺ ദി ഡോർ എന്നുള്ളത് ഇതൊരു കമാൻഡ് ആണ് അല്ലേ? ഓപ്പൺ ദി ഡോർ എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് ആണ്, ഇതെന്തല്ല ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, നൗ എയ്ത്ത് വൺ ഇസ് കെന്നഡി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് US. ഓക്കെ, സോ കെന്നഡി ഒരു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, കെന്നഡി വാസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് US എന്നാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, അത് ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ,
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. ബട്ട് കെന്നഡി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കെന്നഡി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എസ് എന്നുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണത്, ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എന്ത്, കെന്നഡി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ, ബട്ട് ഗ്രേറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ട്രൂ ആണെന്നും ഫോൾസ് ആണെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതെന്തായിരിക്കും, ട്രൂ ആയിരിക്കും, ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തല്ല, പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ല. ഇതൊരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് 9th one, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ്? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തല്ല, ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ല. ഇത് ഫോൾസ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഇതും എന്തല്ല, ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ല. Okay, next we can discuss another definition, truth value of a proposition. Okay, നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും. ആ സെന്റൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഓൾവേസ് ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. ദി ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഓർ ഫോൾസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ. ദി ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് or falsity of a proposition is called its truth value. If a proposition is true, then its truth value is true and is denoted by capital T. And if a proposition is false, then its truth value is false and is denoted by capital F. Okay, so for a proposition we have the truth value is either T or F. Now, for example, if you consider in the previous examples, we know the first four examples are only propositions. Okay, in the first case, we have this is a true proposition, so the corresponding truth value will be T here. And for the second proposition, we have it is a false statement or false proposition, so the truth value is F here. And for the third one, it is a false proposition also, so we have F is the truth value. And for fourth one, it is a true proposition, so the truth value is T. Okay, now we can consider another sentence. The sentence is, this sentence is false. This sentence is false. So this is the sentence now. So clearly this is a declarative sentence, right? But is it a proposition or not? To check this is a proposition or not, first assume that the sentence is true, but the sentence says it is false. This contradicts our assumption. On the other hand, suppose the sentence is false, this implies the sentence is true, which also contradicts our assumption. Okay, thus if we assume that the sentence is true, then it is false, and if you assume the sentence is false, then it is true. So it is a meaningless and self-contradictory sentence. Okay, so it is not a proposition, but it is a paradox. A paradox. Okay, next definition, simple and compound propositions. Okay, a proposition is said to be simple if its truth value does not depend on another proposition. Okay, that is what is a simple proposition. ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ സിമ്പിൾ ആവണമെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ വേറൊരു പ്രപ്പോസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഓൺ അനദർ പ്രപ്പോസിഷൻ, then we can say that proposition is simple proposition. Okay, now a proposition which is a combination of two or more simple propositions is called a compound proposition. That is, a compound proposition is a proposition which is a combination of two or more simple propositions. Okay, രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സിമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രപ്പോസിഷനെയാണെന്ന് പറയാം കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന
സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ. Okay, for example, we have this first four are the propositions, right? So in first one, this is a simple proposition. 5 plus 3 equal to 8 is a proposition which is a simple proposition. Okay, and this is also a simple proposition. അതായത് ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ വേറെ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാലിക്കറ്റ് ഈസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആർ കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 + 2 = 4 എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഓൾ ദി റോസസ് ആർ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഈ രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, അതായത് 2 + 2 = 4 ഇൻ കളർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടുത്തെ കമ്പോണൻസ് വരുന്ന ഒന്ന് ഇതാണ്, 2 + 2 = 4, ആൻഡ് ദി അതർ കമ്പോണന്റ് ഇസ് ഓൾ ദി റോസസ് ആർ ഇൻ യെല്ലോ ഇൻ കളർ. ഓക്കെ, അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഓർ കമ്പോണന്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് വണ്ണും കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. തേർഡും ഫോർത്തും കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആർ simple propositions, right? Now I am giving you some problems to try yourself, so please do these problems. Okay, that's all for now. Thank you for watching.